ऐतिह्यमयी रंजागलर आउ एक नूतन अध्याय को आपको स्वागत। आज मुख्य अतिथि जे कि एकाधार जड़े अवसर प्राप्त शिक्षक एवं बहुत अनुष्ठान सहित जे कि जड़ित जमीक गोपीनाथ मंदिर, शनि मंदिर, आम मठ कमिटी, ड्रामाटिक क्लब एपरिक घरे घरे सूता देउथला बेले जिते घर तैयारी हुए प्रथमे लोड़ा जाए से आउ कहीं नुहे से होती श्रीजुक्त जगदीश प्रधान। आज्ञा नमस्कार, आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत। घरे घरे परिचित आपण को परिचयर आवश्यकता ना। आपणकर जितेबाला चाकरी पूर्वर समय केमती थिला, आपण केमती अतिबाहित करथिले आपण चाकरी पूर्व समय पढ़ा समय? मु 1964 मसीह मैट्रिक पास कली। से समय बापा थे जड़े प्राथमिक शिक्षक, तेणु से मत शिक्षक भाव देखापी मत बेसिक स्कूल अनुगुल ट्रेन स्कूल को पठेले। सेतेबेले बहीर अभाव, तेणु ये बही को लक्ष्य करने आम से समय जो सांगसाथी जो पाठ पढ़ुलु समस्त को मिसी आम गोटे लैंडिंग लाइब्रेरी करूँ। बोले जिते सप्तम श्रेणी पिला पाठ शेष कले से बही गुड़िक समस्त दाखल कराब, षष्ठ श्रेणी पिला को से बही गुड़िक दिज्व। यहीपरि भाव रही आम गोटे लैंडिंग लाइब्रेरी कलु। तापर शिक्षा साथी क्लब 1964 मसीह आमर गोटे शिक्षा साथी लाइब्रेरी नाम गोटे अनुष्ठान करागला एवं ताको पर कराला शिक्षा साथी क्लब। से अनुष्ठान जेते सदस्य गाँव भलमंद विषय पाई समस्ते सदा चिंता करती। समस्त सभ्य माने दशहरा रज समय एकाठी हो किपरि गाँव भलमंद कथा कौटी कौन असुविधा ताकू टिके समस्ते परिचालना करूँ। आ से समय कौन मुझे गाँव रही कारंदा गाँ आम निकट गाँ, तेणु जावासिया कर मुझे पाठ पढ़ाऊली। आ दाशरथी प्रधान बोली जड़े शिक्षक थे सी आम ए दी जन जाक उपरे समस्त सभ्य माने गाँव भलमंद कथा बुझापी दायित्व प्रदान करते। शिक्षा साथी क्लब और फॉर्मेशन जो है आम शिक्षा साथी क्लब ता पछरे तार उद्देश्य कौन थिला? गाँ क्लब जो चौपाड़ी पाखे अच्छी आम गाँ लोकंकर किपरि उन्नति हम यहाँ आम क्लबर मुख्य लक्ष्य। तेणु शिक्षा प्रति गुरुत्व देवाई ता ना रखाई शिक्षा साथी क्लब। तेणु जिते गाँव शिक्षित युवक से सभ्य थिले एवं प्रति वर्ष ड्रामा करी लोक मान को टिके आमोद प्रमोद दबा यार लक्ष्य थिला। जो माने सदस्य थिले शिक्षा साथी क्लब से माने आम गाँव थिले ना अन्य गाँव थिले? नहीं, समस्ते आम गाँव आमर स्वर्गत चक्रधर प्रधान थिले सभापति, स्वर्गत हृषिकेश प्रधान थिले यार संपादक। एटा को मसीहा कथा? ये हूँ आमर 64 मसीह आरंभ करूँ। तेणु शिक्षा साथी लाइब्रेरी कलेबर से खूब छोट थिला, किंतु जहाँ हो धीरे धीरे आमर तार उन्नति भाव बही संख्या बढ़िया सहित आम सेठी जिते दूरदर्शन कथा आसला गोटे रेडियो थिला, जिते रेडियो कथा से तापर को आसीगला जिते आमर आसीगला टीवी। तेणु गाँव गोटे टीवी प्रथम अणाई रखा जाइथिला। आपण शिक्षा साथी क्लब रे थिला बेले सेतेबेले गाँव रे स्टार्ट होता कारण बर्तमान आपण आम रंजागल ड्रामाटिक क्लब रो जने उपदेष्टा भाव में कार्यरत। सेतेबेले केमती थिला ड्रामार कोठू ड्रामा आम गाँव रो भित्तिभूमि कौन थिला? आम जो क्लब रे थिलु मु ट्रेनिंग पास कलापर 66 मसीहा पर 67 मसीह आरंभ करूँ ड्रामा। से 67 मसीहा पर प्रति वर्ष आम रज समय गोटे गोटे ड्रामा करूँ। से ड्रामा दीर्घ दिन चलीगला आमर गाँ बड़ गोटे गाँ एथिरे 2टी नाचपाटी थिला, ड्रामा थिला, गोटे दंड नाचपाटी थिला। तेणु से गुड़ाक सहित समस्त सहित सहयोग कर गोटे गोटे ड्रामा अनुष्ठान चली। आज्ञा आम गाँव जो 2टा नाचपाटी कहते दंड थिला कलाकार माने आम गाँव थिले? नहीं, समस्ते आम गाँव। इवन आम से छोट छोट झील मान नहीं गीतिनाट्य
ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାହେଉଥିଲା। ବାହାର ଗାଁର କେହି କଳାକାର ଆସନ୍ତିନି। ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ସାଜସଜ୍ଜା ଏ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗାଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ କାମ କରାହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଦରକାର ହେଉଥିବ। ସେତେବେଳେ ପୌରାଣିକ ଯେହେତୁ ହେଉଥିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଥିବ। ହଁ ହଁ, ଆମର ଯୋଡ଼ିଏ ନାଚପାଟି ଥିଲା, ଏଇ ନାଚପାଟିର ପୋଷାକ ପତ୍ର ଆଣି ଆମେ ଗଢ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖାଗଲା ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଲଳିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରାଳୟ କରିଥିଲୁ। ସେଇ ଚିତ୍ରାଳୟରେ ଆମ ଏଇ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୋଷାକ ପତ୍ର କରୁ। ତା ସହିତ ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କଲେ, ସେଠି ଯାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରି ପୋଷାକ ପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ସହିତ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ? ହଁ, କଳା ପ୍ରତି ଟିକେ ମୋର ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଲେଖିବା, ତାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ଡ୍ରାମା ଶିଖେଇବା ଆଉ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବା, ଏଇଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆପଣ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଜଣେ ଉପଦେଷ୍ଟା, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଏବେ ବି ଜଡ଼ିତ। କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜିର ଯେଉଁ କଳେବର ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି କହିଲେ ବହୁତ 12 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କହୁଛି। ଏହା ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଭଳିଆ ଚାଳ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଦାନ ଆସିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାଶରଥୀ ପ୍ରଧାନ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖ, ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର କରିବା ଏଟା ଯେ କହ କାହାର ଘରୋଇ ଲୋକଙ୍କର, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ, ଆମର ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁ କଂକ୍ରିଟରେ କରିକି କରିଦେବା। ହଉ, ଏଇ କଥା ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଘରଟି କଲୁ। କିନ୍ତୁ 7-8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା କଲା ପରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଅଭାବ ପଡ଼ିବାରୁ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲା। 6-7 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସୁଧାକର ପ୍ରଧାନ, ଦାଶରଥୀ ପ୍ରଧାନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ କିପରି ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେବ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଁର କେତେକ ଆଗ୍ରହୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପାଠଟି କରାହେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ପାଠ କରାହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ପାରାୟଣ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ତା ଉପଲକ୍ଷେ ବଡ଼ ସାଜସଜ୍ଜା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ତା ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ପାରାୟଣ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ? ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାୟଣ ଆଜି ହେଇକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ ନାମରେ ଜଣେ ଏଠି ମହନ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଯୋଗରେ ଏଇ ପାରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି। ସେ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କିପରି ପାରାୟଣ କରିବା, କେମିତି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଚାଳ ଘରରେ ଯଜ୍ଞ କାମ କରାହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ତା'ର ଭାଗ ମାପ ସେ ମୋତେ ବତେଇଲେ କିପରି କରାଯିବ, କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାଶୟ ଚାଲିଗଲେ, ମୋତେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ସମସ୍ତ ସବୁ ଯୋଗାଇଲେ ଏବଂ କିପରି ପରିଚାଳନା ହେବ। ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ସଭାପତି, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରି, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ହେଲା ଅସରଡ଼ା, ସାନ ହିନ୍ଦୋଳ, ଖଜୁରିଆ, ଖଜୁରାକଟା, ବାରସିଙ୍ଗା, ଏଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରି ଯାହା ଅର୍ଥ ଆସେ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାୟଣଟି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମହିମା ଧର୍ମର ଟୁଙ୍ଗି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା? ଏଇ ଟୁଙ୍ଗି ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେ ଜାଗା। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଯାହା ଦେଖୁ, ଆମର କିଣା ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ,
ସେ ତାଙ୍କର ଚାରିଟି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ବର୍ଷର 4ଟି ଥର ବତୀ ଅଖଣ୍ଡ ବତୀ ଜଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆମ ଗାଁର ତାହା ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଏଇ କଥା ଆମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ୍ଲବ୍ ତରଫରେ ସଭ୍ୟମାନେ ଦେହରେ ଆଲୋଚନା କରି ଠିକ୍ କଲେ ନା କ'ଣ କରିବା, ଗାଁର ଏ ଐତିହ୍ୟଟା ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, କିପରି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବତୀ ଲଗାଇବା। ତେଣୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସେଇ ଦାଶରଥୀ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ମୋତେ ସେମାନେ ନ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଇଏରେ ଏବଂ ଗାଁର ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ, ମଧୁ ସାହୁ, ପ୍ରମୋଦ ଦେହୁରୀ, ଲୋଚନ ସାହୁ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଉତ୍ସାହୀ ଯେଉଁମାନେ କି ମହିମା ଧର୍ମ ବି ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମହିମା ଧର୍ମୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସେମାନେ କେହି ସେତେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ଏଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କିପରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବତୀ ଲାଗିବ ଏଇ ଉତ୍ସାହ କଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ଏ ଜାଗାଟି ପୁରାପୁରି ପଡ଼ିଆ ଯେମିତି ସଂସାର ଭଳି ଥିଲା। ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳକ୍ରମେ ଆଗ ଆଶ୍ରମ ଘର କରାହେଲା, ବତୀ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲା। ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାହା ହେଉ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶୁଣୁଥିବେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାଶରଥୀ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଆମ ଗହଣରେ ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସିଏକି ଦାଶରଥୀ ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶନି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଆପଣ ବି ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଶନି ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକମାନେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ ମନ୍ଦିରଟି କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବେ। କାରଣ ସେ ନଥିଲା, ଖାଲି ପିଣ୍ଡି ଭଳିଆ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଏ ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ଅନୁରୁ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଅସରଡ଼ା ଗାଁ, ବାର୍ଷିଙ୍ଗା ଗାଁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କଲୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମ ଗାଁରେ 2ଟି ଶନି ପୂଜା ହେଉଥିଲା 2 ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଏ 2 ଜଣ ଯାକକୁ କିପରି ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଥିଲା। କି ଯାହା ହେଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଇ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ପରେ ପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଘର ସୂତା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ। ଆପଣ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଟି କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ? ଏଇ ଘର ସୂତା କରିବା କଥା, ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ବୋଲି ଆମେ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ସେବକ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଉନ୍ନମାଧ ପାଳ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଉନ୍ନମାଧ ପାଳ ଜଣେ ପଞ୍ଚପଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘର, ସେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷବିଦ ଏବଂ ଘର ସୂତା କରିବା ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଆରେ ଘର ସୂତା କରିବାର ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି। ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ସୂତା କରାଯାଏ, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କେଉଁଠି ଶେଷ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥିଲା ସୂତା କାମ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ଯୁଗରେ ଆମ ବାସ୍ତୁୟ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆସିଗଲା। କେଉଁଠି ରୋଷେଇ ଘର ହେବ, କେଉଁଠି ପାଇଖାନା ଘର ହେବ, କେଉଁଠି ସିଡ଼ି ହେବ, କେଉଁଠି ଠାକୁର ଘର ହେବ, କେଉଁଟା ଶୟନ ଘର, ଏଇସବୁ କଥା ହେବା ଫଳରେ ମୋତେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନି ଗୋଟେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକିନା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋର ସୂତା କରିବା, ଆପଣ ନ ଗଲେ ହେବନି। ବୟସ ଟିକେ ମୋର ଅଧିକ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମୋତେ ଟିକେ କାହାକୁ ମନା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। କାହିଁକିନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତେଣୁ କିପରି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ଘରର ନକ୍ସା ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଘର ସେବା କରୁଥିଲି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବା ପାଇବା ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କରିଛି। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ହେଲା, ବାହାର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି,
ପରିଶ୍ରମ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କେବେ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରେନି। ଯାହା ଲୋକେ ଖୁସିରେ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ମାଗେନି ଯେ ଏହା ଦିଅ ଏହା କରିବି। ତେଣୁ ସେଦିନ ଯାହା ମନ ଖୁସିରେ ଦିଅନ୍ତି ସେତିକି ଇଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋଳଯାତ୍ରା ବହୁତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ମାନେ ତାର ନାଁ ଅଛି ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ। ଆପଣ ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ରହନ୍ତି। ଦୋଳଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ହେଉ, ଫୁଲ କରିବା ହେଉ, ଏଇଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ସେ ସମୟ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସେଇ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ କାଟିବା ସହ ବେଶୀ। କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଫୁଲ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କାଗଜ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜକୁ କାଟି କିପରି ଅଠା ଦେଇ ତିଆରି କରାହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 64 ମସିହା ତଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଗଛ ଦୁଇ ଗଛ ଆଗ୍ରହରେ ତିଆରି କରେ। ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଆସି ଆମେ ଏହି କ୍ଲବ୍ଟି ଥାଉ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଚାଲିଗଲେଣି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ବୟସାଧିକ ଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଦିବାକର ପ୍ରଧାନ, ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଧାନ, ଚକ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏଇ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ଏ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପୌରରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହରେ, କାରଣ କ୍ଲବ୍ଟି ଆମେ ଫୁଲ କାଟୁ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ଆଣି ତାକୁ କରି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମେଢ଼ ଫାଟକ କରାହେଉଥିଲା କାଗଜରେ। ତେଣୁ ଇଭିନ୍ ଦିନେ ରାତି ପାହିଯାଏ, ରାତି ନ ହୁଏ, ହାତୀ, ବୃଷଭ, ଘୋଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୋ କରିବା। ନା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ରଥ ତିଆରି କରିବା, ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ବେଶରେ ଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ସେମିତି କାମ କରୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାଳିଅ ଦଳନ, ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଂସ କାରାଗାର ରହିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଦେଖାଉ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି କଥା ଭାଷଣ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ପୌରାଣିକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପାରାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥରେ କରିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରବକ୍ତା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାୟଣରେ ଆପଣ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କରିଛି ଯେ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କେମିତି ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିନି ସାପ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇଛି, ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସାପ କରିଦିଆହେଲା, ସାପର ଫଣା ଧୟ କିପରି ସେ ନେବେ, ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ନେବେ, କେମିତି ରଖିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର କୁବୁଜା ଉଦ୍ଧାର, ସୁଦାମା ମାଳି, ଏଇସବୁ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ପାରାୟଣ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା, ରଞ୍ଜାଗଳ ଗ୍ରାମକୁ ଅତି ନିକଟତର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ ଶିକ୍ଷାର ସେତେ ଉନ୍ନତି ନଥିଲା, ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ବି ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ, ଗାଁର କେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଲ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୁବକମାନେ ଦୋଳଯାତ୍ରା କୁହ, ଆମର ହୋଲି ପର୍ବ, ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏଭିନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ହରିହାଟ, ପାରାୟଣର ହରିହାଟ, ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଭାରି ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ସାହ କାହାକୁ କିଛି କୁହାଯାଏନି, ଉତ୍ସାହରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ ପିଲେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ତାକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିକିନି ଯାହା ହେଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ କର। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ହେଉ କେମିତି ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ଗାଁର ଯଶ ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। କେବେ କାହାରି ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ରଖନ୍ତୁନି, ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗ୍ରହରେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଧୁନିଘର ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।